दोस्तों आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। जब से दावणगेरे का बाई इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके बाद जितने भी इंसिडेंट्स आपने देखे, कैंडिडेट कांग्रेस बीजेपी कोई भी हो, लेकिन पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया, जितने में भी आप देख रहे हैं, ये एक चीज जो फुटबॉल बनकर इधर से उधर खेली जा रही है, वो मुसलमानों की कौम की इज्जत को फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट में दो डिफरेंट सेक्शंस हो गए, जो 3-4 महीने पहले बेंगलुरु अखबार में हमने आपको बताया था। अब उसका आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में गंदे गंदे वीडियोस यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके एमएलए के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ डाले जा रहे हैं। इतना कम ही नहीं था कि उलमाए किराम भी, हजरत भी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं। वही लोग हैं जो कांग्रेस को हर साल प्रमोट करते, हर इलेक्शन में प्रमोट करते पिछले 50-60 साल से। बुरा ये मुझे नहीं लगा कि उलमाए किराम ने प्रेस क्लब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस को कोसा। बुरा मुझे इस बात का लगा कि जहां पर मेरे एक जर्नलिस्ट दो जब्बार ने वहां पे एक हजरत से एक सवाल किया कि कांग्रेस सरकार आने के 3 साल के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कांग्रेस के खिलाफ, अच्छा होता आप हिजाब के बारे में, 4% रिजर्वेशन के रेस्टोरेशन के बारे में, हमारे नौजवान बच्चे 18 साल से 35 साल से उनको रोजगार, हेल्थ केयर, एजुकेशन देने के बारे में, हमारे एंटी क्लाउस्टर बिल के बारे में, इन तमाम मसलों के बारे में बात करते, तो वहां से इफ्तिखार कासमी हजरत कहते हैं कि आज हमारा ये सब्जेक्ट है ही नहीं, इस सब्जेक्ट पे हम जाएंगे तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे। इस सियासत को आप किस तरह से देखते हैं? इन तमाम सवालों को हम लेकर कर्नाटका के हाई कोर्ट के, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो आला तरीन के हमारे साथ एडवोकेट लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटे, जिसमें मुजफ्फर साहब हैं, मैत्री साहब है, जहां पर सद्दाम साहब हैं, उनके फर्जंद भी हमारे मुजफ्फर साहब का यहाँ पर बैठे। हमारी कौम किस रास्ते पे जा रही है, हमारा मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, व्हाट इज आवर मुस्लिम्स वे फॉरवर्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ यंग जनरेशन। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने बिजी शेड्यूल में टाइम दिया। सर जो भी आज देख रहे हैं आजकल कौम को लेकर फुटबॉल जैसे खेला जा रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? नहीं, हमारा जिंदगी सिर्फ एक पॉलिटिकल मकसद के लिए नहीं है, ये सब लोग जानना जरूरी है। पॉलिटिकली जो दावणगेरे में टिकट नहीं दिया, इसको मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल फाइट करना था, इसके खिलाफ एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। आजकल क्या हो रहा है कि जो टिकट नहीं दिया, दूसरों ने कंटेस्ट किया, वो तो चल रहा है, अभी रिजल्ट का इंतजार में हो रहा है। लेकिन हमारे बीच में दो ग्रुप का जो झगड़ा अभी दिख रहा है, सोशल मीडिया में हो या चैनल में हो, ये सरासर गलत है। जब हमारा लीडर्स ये कहते हैं कि मुसलमान एक होना, यूनिटी दिखाना, तो मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ लीडरों से, पहले तुम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके दिखाओ, मुसलमानों को दिखाओ है कि तुम एक हो। अगर तुम एक हो तो तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता, मॉरल राइट रहता कि मुसलमान सब एक होना बोलने के लिए। ये मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी फाइनल नहीं है, ना ही हमारा जिंदगी सिर्फ एक पॉलिटिकल मकसद के लिए है, ये हर एक मुसलमान जानना है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, माय रिक्वेस्ट टू ऑल पॉलिटिकल लीडर, सी पॉलिटिकल इज नॉट फाइनल डेस्टिनी, यू कम टुगेदर, देन यू आस्क द पीपल टू कम टुगेदर। ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. हमारे साथ मैत्री साहब हैं. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರವರೇ ಒಳಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಎರಡು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪ ಭಾರತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಕಾಣ್ತಾರ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಎಂದರೆ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಮುದಾಯ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಂದ ಯಾರು ಬೀಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಬ್ಬನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಒಬ್ಬನ್ನೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಓಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, SDP ಆಗಿರ್ಲಿ, MIM ಆಗಿರ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ WPI ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್. That's why we are with you. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಏನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ BJP ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಬಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಬಿದ್ರು ನೋವು ಎಲೆಗೆ ಆಗೋದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋವಾಗುದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸೋರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸೋರು ಇವರು ಮಾತ್ರ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಂತೇಳಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷದ ಪರ ವಿರೋಧ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾದವು. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲದವರಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು, ನೀವು ಇದನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋಗಿತ್ತು. ರಹಮಾನನ್ನು ಯಾರು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು? ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಸೋಲಿಸಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು? ನಮ್ಗೆ ಸಹೋದರ ಸಮಾಜದವರು ಬೇಕು. ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, DKಶಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರ ವಿನಃ ಬಿಟ್ರೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ, UT ಖಾದರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಕೆಲವು ನಾಯಕರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು 2 ಗುಂಪು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೂ ನಮಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದಿಗೂ ಅಥವಾ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಾಯಕರುಗಳು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ನಿಮ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆತನ ಹೇಳದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ 9 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ MLCಗಳು ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ MP ಕೂಡ ಯಾವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 9 ರಿಂದ 12 ಆಗ್ಬೇಕು, 15 ಆಗ್ಬೇಕು, 3 ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ 3 ಆಗದೆ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಗೊಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರುವುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. 70 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ರು ಸಾಚಾರ ಕಮಿಟಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು 2.5 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಬಿಡಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಣೆ ಬರ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದಾಗುವಂತ ಕಾಲ. ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರುವವರು ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಸರಿ.
ರಾಜಕೀಯೇತರಾದ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ. Okay. ನಾವು ಈ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಕೀಲರಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು, 4-5 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನಾವು ಓಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನಿಲ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಮೇಟಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಬ್ಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕನ್ಯಾರು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಸಮುದಾಯಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗುರುಗಳಂತ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಅವ್ನ ನಾಯಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಧರ್ಮಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಸರ್, ಇದರ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಶಿರಾಮ್ಜಿ ಅವರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಚಕ್ರಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಇನ್ನೂ 2 ಚಕ್ರಗಳು. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಮುದಾಯದ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಚಕ್ರ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಕ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ವಕೀಲರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಇವು 4 ವೀಲ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದಿರುವಂತಹ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಬರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗಿರ್ತದೆ. ಈ 4 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಡೀ ವಾಹನವನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಈ 4 ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ 4 ವೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುವಂತಹ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುವಕರಿಗೂ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಯೂಥಿಯರು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 35 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್, ನಾವೇ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್, ನಾವೇ ನನ್ನ ಕಾಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು. ಈಗ 1000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ 10,000 ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಲಾಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದವನನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು LLB ಮಾಡೋದನ್ನು ವಕೀಲರಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು MLA MP ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬೇಕು. ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ 70% ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದು ನಾಯಕನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಫಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಈ ಸಲ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ? ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ
75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಉಪಯೋಗಿಸುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರ? ಒಮ್ಮೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ವಸ್ವ ಆ ಪಕ್ಷವೇ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ ಯುವಕರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಬಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 1000 ಜನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಜೈ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಇದರಿಂದ? ನೀವು ಆ ಲೀಡರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರ? ಜೈ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, 2nd ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ 70% ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಯುವಕರದಲ್ಲಿದ್ರು. ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವುದಾ? ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೇ ಜೈ ಹೇಳೋದ? ನಾವು ಇದೇ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರ? ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಪುರೋಹಿತರು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಡಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮುತ್ಸದ್ದಿತನದಿಂದ ತೋರಿಸಿ. ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಿಮ್ಮ ವೋಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. 500 में बिकने का वोट नहीं ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಜನರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಓಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬೇಕು, ನಾಯಕರು. ಅದು ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರೇ. ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಥ MLA ಇಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದು, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಈ ಅರಿವು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು, ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಂತ ವಕೀಲರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ನೀವಾದ್ರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು 2 ವರ್ಷ ಮಾಡುವ ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳುವವರು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳುವವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಗೇನು ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ. थैंक यू सर. हमारे साथ एक नौजवान एडवोकेट भी सद्दाम बेग है. अभी आपने इन दोनों को आपने सुना. मेरा, आप नौजवान है, आपसे मेरा एक सवाल है. जब भी इलेक्शंस आते हैं, उलमाए किराम और कुछ NGOs क्या करते हैं, पर्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी के मार्केटिंग के टीम बन जाते हैं, PRO बन जाते हैं. हर जगह जाते हैं, मस्जिदों में बैठ के कहते हैं कांग्रेस को वोट देना वरना बीजेपी आ जाएगी. यही उलमाए किराम, यही जो NGOs है, मुत्तहदमा जैसों की मैं बात करी, जो भी है, वोट इलेक्शन से जीतने के बाद अगले 5 साल तक नजर नहीं आते. हमारे नौजवान बच्चों को कोई रोजगार, जैसे सर कह रहे थे, एजुकेशन जो सबसे बड़ी जरूरत हमारी, किस तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि हुकूमत से बजट निकला कितना, पहुंचा कितना, गया किसको, इन तरह का नहीं आता है. जब इस तरह का नहीं होता है तो आप जिस नौजवान किस तरह से महसूस होता है? सर कैन यू होल्ड प्लीज. जी, मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे नहीं लगना. हाँ, ये बहुत बड़ी गलती हमारे उलमाज हो या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हो, सिर्फ कांग्रेस को वोट करना, कांग्रेस को वोट नहीं करे तो बीजेपी आती है, ये जो माइंडसेट है इससे बाहर निकलने का वक्त आ गया. ऑल एवरी पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग्स टू अस. चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो SDPI हो, चाहे वो MIM हो, कोई भी हो, या रीजनल पार्टीज JDS जैसा कोई भी पार्टीज हो. अगर कैंडिडेट अच्छा है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी है, हमें उनको भी साथ देना. सिर्फ कांग्रेस को पकड़ को बैठे तो आज जो तमाशे हो रही ये होते रहते. सो यहाँ इज्जत जारी सो कौन से भी एक पॉलिटिकल लीडर की या एक शख्सियत की नवे, हमारी कौम की बदनामी हो रही है. सो हमारे कौम की, हमारे कौम वाले जब तक खुले मिजाज से आपको सोसाइटी को एक्सेप्ट कर को, जो आज का माहौल है वो माहौल के हिसाब से घुल मिल को हर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं रहते, ये हम ना ठोकरा मिलते चले. Okay, sir, what is your opinion, brother? You are very young. My question to you is, you are an aspiring youth of India, so young, you are an advocate and all those things. There are millions of boys who doesn't know how to mold their career. Our community doesn't have proper something called career counseling. What do you expect from the government and intellectuals? I think they should organize these programs for Seminars, awareness. many other programs, so that people can learn how to participate in all these kind of things. And also
they can understand what is actual politics Okay. and people behind all these things. Uh-huh. So how to come out of all these things. So Yes. those are the things. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಮೇತ್ರಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರೋರಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೀ. ಜೈಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್. That political power we have to achieve through several means, and all those means are basically education. Second is self dependency. We should not be dependent on others, so that we can create our own thought provocation. That thought process can change the social ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆರೆಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ದುರ್ದೈವವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಬಹುಶಃ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಾವೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಈಗ ಪ್ರವಾದಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀವೇ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಣಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದು ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆ. थैंक यू सो वेरी मच सर. लास्ट क्वेश्चन सर, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ. आजकल कई सारे उलमाए कराम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को वोट डालो बचपन से सुनाते हैं. वो एक माइंडसेट सॉफ्टवेयर बन गए और वही खुद बैठ के बोल रहे हैं मत डालो. अगर ये वीडियोस को 2028 के जनरल असेंबली इलेक्शन में चलाया गया, अगर मुसलमान वोट नहीं डाला, कोई और भी आया, इन उलमाए किराम को क्या कोई इनको ड्राइव कर रहा है? इनके पीछे कोई ताकत है या ये मासूमियत में ये करे नादान? उलमाए किराम को आपका मैसेज क्या है? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू सर. नहीं, मैं उलमा करम को मैसेज देना उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज नॉट अल्टीमेट. यहाँ पे जिंदगी करना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर का साथ होना, बैक सपोर्ट होना, ये सब झूठ है. एक मुसलमान सबसे पहले ये सोचना है कि उनका ईमान ये रहना है कि सब कुछ ऊपर वाला चलाता है, सांस भी वही चलाता है, जिंदगी भी वही चलाता है. हमें सीधा रहना. उसी के साथ मैं लोगों को ये कहता हूँ कि ये जो अभी हमारा भाई मैत्री ने कहा कि बीजेपी आएगा, वो करेगा, ये करेगा, सुन लीजिए, बीजेपी में जो लीडर्स है उसमें 80% आप लोगों ने उनको कांग्रेस में जिताया था. कांग्रेस से वो बीजेपी को गया था. पॉइंट टू बी नोटेड. और सेकंड में कहना चाहता हूँ, आज जिसके पीछे आप ये इतना मेहनत कर रहे हैं, वो भी कल बीजेपी जा सकता है. हर रोज आप न्यूज में सुन रहे हैं कि ये जाएगा, वो जाएगा. तो और एक एग्जाम्पल है कि इकबाल अंसारी जो गंगावती में हारा, किसकी वजह से हारा? उधर भी कांग्रेस वाले जनार्दन रेड्डी के साथ दिए तो इकबाल अंसारी हारा. ये बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि मैं सिर्फ वोट करने वाला हूँ, कुछ मांगने वाला नहीं हूँ पॉलिटिशियन से. तो सिर्फ वोटर हूँ मैं सोच समझ के अच्छा एमएलए चुनता हूँ, अच्छा एमपी चुनने की कोशिश करता हूँ. तो मेरा कहना है, उलेमा हो या कॉमन मैन, समझ लीजिए कि आज का लीडर कल तुम्हारा साथ नहीं रहेगा, दूसरा पार्टी जा सकता है. तुम आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है. हर एक इलेक्शन आएगा, सोच समझ के वोट कीजिए. तुम मुसलमान हो, डबल जिम्मेदारी है. तुम सिर्फ अपना नहीं देख सकते हो, तुम पूरे लोगों को देखना है, क्योंकि अल्लाह सबके ऊपर रहम दिखाता है. उसी तरह जब एमएलए को इलेक्ट करते हो, हमारा कर्नाटका का डेवलपमेंट के हिसाब से हम चुनना है. सिर्फ मुसलमानों का अच्छा होना वो नहीं. कर्नाटका का डेवलपमेंट हुआ, इंडिया का डेवलपमेंट हुआ, तो मुसलमानों का ऑटोमेटिक हो चुका है. उसी तरह आगे हम लोग ये गुलामगिरी से बाहर आएंगे. हमें किसी पार्टी हमारा पालन पोषण नहीं करते, किसी पार्टी की सहारा हमारा जिंदगी नहीं होता. जो भी है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एमएलए एमपी अपना काम करना है, वो करने के लिए सही आदमी को चुनेंगे. सबसे पहले हम सब एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म में इस लीडर को लाएंगे, लीडर्सों को. उसी तरह मौलाना में जो डिवाइड हो चुका है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म में लाएंगे. अगर ये काम ये लोग नहीं कर सकते तो इंशाअल्लाह हमारा वकीला बिरादरान, क्या बोलते हैं उसको, एडवोकेट्स कर सकते हैं. नहीं तो दूसरा प्रोफेशन वाले काम करेगा, वहाँ इंटेलेक्चुअल्स कर सकते हैं. इसलिए ये अच्छा मौका है, एक हो जाएंगे हम इंशाअल्लाह.
थैंक यू सो वेरी मच। ये थे हमारे साथ कर्नाटक का हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स जो एक कौम की फिक्र लेकर इस वक्त पे इनका प्रीमियम वक्त होता है उसको छोड़कर यहाँ पे बैठे हैं। ये मेरी और आपकी फिक्र लेकर बैठे। हम सबको इनकी बातों को ध्यान देना है। जैसे मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि कौम का जो लीडर कार के चार पहियों की तरह होता है, जिन्होंने बताया, जिसमें मजहबी लीडर होते हैं, जिसमें सियासी लीडर होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बिजनेसमैन, इस तरह से साथ मिलकर जाना आगे जाया जाता है। अपनी बात को खत्म करने से पहले अल्लामा इकबाल का मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा था कि सबक फिर पढ़ तू सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद। थैंक यू।